Good morning, all of you. I am Dr. M. Tirunarayanasamy, Associate Professor and Head, Department of Commerce, Ponmanachammal Prachi தலைவர், MGR Government Arts and Science College, Sirgadi, Puttur, Nagai District, deputed from Annamalai University. Today we are going to discuss one of the important chapter in income tax subject, that is called determination of residential status. Dear friend, we are know very well there are different category of assessee: individual assessee, Hindu undivided family, firms, companies, and artificial juridical persons. In the first class, we are going to discuss how to determine the residential status of an individual assessee. It will be very useful for your preparation. This is a first step in income tax before filing of return and the determination of the taxable income. Please pay some concentration. The term residential status has been coined under the income tax law of India and must not be confused with the individual citizenship in India. There is a lot of difference between residential status and individual citizenships. As a matter of fact, most of other steps of assessing tax and filing returns are heavily depends on the residential status of an individual. There are different type of residential status. Based on the residential status, the method of filing of returns and assessing tax methods are different. Therefore, we must have a clear idea about the residential status is highly helpful to assessing the tax amount and filing the return. Therefore, students, you pay some concentration on this determination of the residential status of the assessee. So, this is a first step. Before assessing the tax amount, we have to determine the residential status of the assessee. So residential status is nothing but it is a status of the amount of time that a person spent in the country. So how many days is stayed in a country in the particular previous year. Based on the number of days stayed in the country, his residential status may differ. So before assessing the tax, we have to determine how many days the assessee was in India in the relevant previous year. The status of amount of times that a person spent in the country is known as residential status. So based on the amount of time, days for income tax purpose for a particular year. There are lot of difference between citizenship and residential status. இப்போ ஒரு அசசி அவங்க தாத்தா அவங்க அப்பா இவரே ஒரு 50 வயசு வரைக்கும் இந்தியாவிலேயே இருந்திருப்பார். தாத்தா பிறந்தது இந்தியா, அவங்க அப்பா வாழ்ந்தது இந்தியா, இவரே இப்போ ஒரு அசசிக்கு ஒரு 50 வயசு ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் 50 வருஷமும் இந்தியாவிலே இருந்திருப்பார். ஆனால் அந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஃபுல்லாக அவுட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு நாள் 2 நாள் கூட இந்தியாவில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவரை நம்ம நான் ரெசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ 50 வருஷம் இந்தியாவிலேயே அவர் பிறந்து வளர்ந்து இந்தியா விட்டு வெளியிலேயே போனது கிடையாது. ஆனால் நம்ம அசஸ் பண்ணுற அந்த இன்கம் டேக்ஸ் பண்ணுற ப்ரீவியஸ் இயரில் அவர் ஒரு 10 நாள் 20 நாள் தான் இந்தியாவில் இருந்தார், மற்ற நாளில் இந்தியாவில் இல்லை அல்லது இந்தியாவிலே அவர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவரை நம்ம ரெசிடென்ட் அப்படின்னே சொல்ல முடியாது. அவரை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா நான் ரெசிடென்ட். பட் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அவர் இந்தியன் சிட்டிசன். 50 வருஷமாக அவங்க தாத்தா பிறந்தது இந்தியாவில், அவங்க அப்பா பிறந்தது இந்தியாவில் தான் அவங்க ஃபேமிலிலாம் இருக்குது. இவரும் இந்தியாவிலே பிறந்து இந்தியாவிலே வளர்ந்து 50 ஆண்டுகளாக இந்தியாவிலேயே தான் இருந்தார். இந்தியா பார்டரை அவர் தாண்டினதே இல்லை. இப்போ சிட்டிசன்ஷிப் அப்படின்னு பார்த்தா அவர் இந்தியன் சிட்டிசன். பட் இன்கம் டேக்ஸ் பர்பஸுக்காக அவருடைய டேக்ஸ் அமௌண்ட் அசஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரெசிடெண்ட்டாக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெசிடெண்ட். அதனால் ஒரு ப்ரீவியஸ் இயரில் ஒரு அசசி எத்தனை நாள் இந்தியாவுக்குள்ளே இருந்தார் அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம அவரை கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் த கேட்டகரிஸ் ஃபாலோடு இன் இந்தியா. இது முதல்ல நீங்கள் என்ன செய்யணும், அசசியை
நிறைய டைப்பாக பிரிக்கலாங்கிறத நீங்கள் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம். இண்டிவிஜுவல் அசஸி இருக்காங்க, பார்ட்னர்ஷிப் இருக்குது, ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலி இருக்குது, ஃபேர்ம்ஸ் இருக்குது, ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன்ஸ். இதே மாதிரி அசஸியை வந்து இண்டிவிஜுவல் பர்சன், ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலி, ஃபேர்ம்ஸ், கம்பெனிஸ், தென் ஜூரிட்டிக்கல் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் பர்சன்ஸ், இப்படி நம்ம வந்து அசஸியை நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக பிரிச்சிருக்கோம். ஒவ்வொரு டைப்பான அசஸிக்கும் அவங்களுடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் டிட்டர்மினேஷன் பண்ணுற மெத்தட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும். இப்போ முதல்ல நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் அசஸி. இண்டிவிஜுவல் அசஸியோடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை வந்து நம்ம எப்படி மெஷர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அண்ட் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல். To determine the residential status of an individual, the first step is to ascertain whether he is resident or non-resident. First of all, you have to determine whether he is resident or non-resident. If he tends to be a resident, then the next step is to ascertain whether he is resident and ordinary resident, or he is resident but not ordinary resident. So the tax liability differs for each of the categories of the taxpayer. Taxability of resident is differ, and taxability of non-resident is differ, and taxability of resident but not ordinary resident is differ. Therefore, we have to very clearly determine, very carefully determine the residential status of the assessee. For the purpose of the income tax in India, the Indian income tax law classifies the taxable person as residential status of an individual. First of all, we can classify it into two groups. One is resident, deals with under section 6 subsection 1. Another one category is non-resident under section 2 subsection 30. First of all, you have to determine whether he is a resident or non-resident. In case he is resident, after that, you have to determine whether he is a ordinary resident or resident but not ordinary resident. முதல்ல ஒரு இண்டிவிஜுவல் அசஸியோடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை நம்ம எப்படி டிட்டர்மினேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஒரு இண்டிவிஜுவல் அசஸி அவருடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை டிட்டர்மினேஷன் பண்ணுறது அண்டர் செக்ஷன் 6ல் டீல் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, முதல்ல இந்த அசஸி ரெசிடெண்டா நான் ரெசிடெண்டா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். ரெசிடென்ட் அப்படிங்கிறத வந்து அண்டர் செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 1ல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. நான் ரெசிடென்ட் அப்படிங்கிறத வந்து செக்ஷன் 2 சப்செக்ஷன் 30ல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். முதல்ல ரெசிடென்ட் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும். ரெசிடெண்டா நான் ரெசிடெண்டா அப்படின்னு பார்க்கணும். ரெசிடென்ட் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா அதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், ரெசிடென்ட் அவர் ஆர்டினரி ரெசிடெண்டா பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்டா அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்போ ரெசிடென்ட்னு டிட்டர்மினேஷன் பண்ணியாச்சு, ரெசிடென்ட்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறமா செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 6 படி ஆர்டினரி ரெசிடெண்டா பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்டா அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்போ ஒரு இண்டிவிஜுவல் அசஸியை நம்ம எப்படி கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி, ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி, நான் ரெசிடென்ட் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி. அப்போ 3 வகையை நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம். ஆர்டினரி ரெசிடென்ட், ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட், நான் ரெசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 குரூப்பாக நம்ம வந்து பிரிக்கணும். இப்போ ஸ்டெப் என்னன்னா, நம்ம எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறது, இங்கே வந்து முதல்ல 2 ஸ்டெப்பு வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா, அவர் வந்து ரெசிடெண்டா
இல்லை நான் ரெசிடெண்டா அப்படிங்கிறத முதல்ல டிட்டர்மினேஷன் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், யூ ஹாவ் டு டிட்டர்மைன் வெதர் ஹீ இஸ் எ ரெசிடென்ட் ஆர் நான் ரெசிடென்ட். ஸ்டெப் 1ல் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறதா சொல்லியிருக்கோம். அசர்டைன் வெதர் ஹீ இஸ் இண்டிவிஜுவல் இஸ் ரெசிடென்ட் ஆர் நான் ரெசிடென்ட். அதுக்கு அடுத்தது அவர் ரெசிடென்ட் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சுன்னா அப்புறமா தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், ஆர்டினரி ரெசிடெண்டா பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்டான்னு கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ஸ்டெப் 2 வந்து எப்போ வரும் அப்படின்னு சொன்னால், அவர் ரெசிடென்ட் அப்படின்னு ஸ்டெப் 1ல் வந்து ஒரு ரெசிடென்ட்னு வந்தால் தான் நம்ம ஸ்டெப் 2க்கு போகணும். ஆர்டினரி ரெசிடெண்டா பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்டாக கண்டுபிடிக்கணும். அவர் ஸ்டெப் 1லேயே வந்து நான் ரெசிடென்ட் அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா நம்ம வந்து என்ன செய்யக்கூடாது, செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகக்கூடாது. இப்போ ஸ்டெப் 1 அதில் ரெசிடென்ட் ஆர் நான் ரெசிடென்ட்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Under the income tax law, an individual will be treated as a resident in India for a year if he stayed any of the following, satisfied any of the following conditions. May satisfy any one or may satisfy both the condition. இப்போ பின்னாடி வந்து நம்ம 2 கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம். அந்த 2 கண்டிஷனில் ஏதாவது ஒரு கண்டிஷனை இந்த அசஸ்ஸி வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு, சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டாருன்னு சொன்னாலே அவரை வந்து நம்ம ரெசிடென்ட்னு சொல்லலாம். 2 கண்டிஷனில் ஒரு கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணாலே அவர் வந்து ரெசிடென்ட், அல்லது 2 கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாலும் அவர் வந்து ரெசிடென்ட். அது என்ன கண்டிஷன்? நம்பர் 1, அண்டர் செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 1ல் பார்ட் 1 பார்ட் 2 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 இருக்கு. அப்போ செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 1 படி the assessee, he was in India for a period or periods totally in all to 182 days or more during the relevant previous year. நம்ம எந்த ப்ரீவியஸ் இயருக்கு இப்போ நம்ம கணக்கு போட்டுட்டு இருக்கோமோ அந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் அவர் 182 நாள் இந்தியாவில் இருக்கும். 182 நாள் அல்லது அதுக்கு மேலே, குறைந்தபட்சம் மினிமம் 182 டேஸ் இருக்கும். 182 டேஸ்க்கு மேலே இருக்கலாம், 200 டேஸ் 250 டேஸ் எவ்வளோ நாள் வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனால் மினிமம் வந்து எவ்வளோ நாள் இருக்கணும், 182 டேஸ் வந்து அவர் இந்தியாவுக்குள்ளே இருந்திருக்கணும். அந்த 182 டேஸும் கண்டினியூவாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஒரு மாதத்தில் 10 நாள், அடுத்த மாதத்தில் ஒரு 20 நாள், அடுத்த மாதத்தில் ஒரு 15 நாள், இப்படி எல்லாத்தையும் டோட்டல் அந்த 12 மந்த் பீரியடில் நம்ம 8 நாள் 10 நாள் 15 நாள் 20 நாள் இப்படி இருந்திருப்பார். இது எல்லாத்தையும் கூட்டி டோட்டல் போட்டு பார்க்கும்போது அவர் வந்து எவ்வளோ நாள் இருந்திருக்கணும்னா 182 டேஸ் இந்தியாவில் அவர் இருந்திருக்கணும். 182 டேஸ் ஆர் மோர், அதிகமாகவும் இருக்கலாம் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில். இது செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 1ல் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். அல்லது இது இல்லை, இப்போ 182 டேஸ் வந்து அவர் இந்தியாவில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அடுத்து செகண்ட் கண்டிஷனுக்கு போகிறோம். இது செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 1ல் செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன சொல்கிறாங்க, he was in India for a period or periods totaling in all to 60 days or more during the relevant previous year. அதாவது நம்ம எந்த வருஷத்துக்கு இப்போ நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் அசஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் அவர் 60 நாள் அல்லது அதற்கு மேல் 60 டேஸ் ஆர் மோர் அவர் வந்து இந்தியாவில் இருந்திருக்கணும் ப்ரீவியஸ் இயரில். இந்த 60 டேஸும் அதே மாதிரி கண்டினியூவாக இருந்திருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. 5 டேஸ் 10 டேஸ் 20 டேஸ் இது மாதிரி ஒவ்வொரு மாதத்துலேயும் 10 நாள் 20 நாள் இப்படி இருந்திருப்பார். இது எல்லாத்தையும் கூட்டி டோட்டல் போடும்போது 60 டேஸ் ஆர் மோர் இருக்கணும் ப்ரீவியஸ் இயரில். அடுத்தது அந்த ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற 4 ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இந்த ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற இமிடியட்லி ப்ரிசீடிங் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர், இந்த ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற 4 ப்ரிசீடிங் ப்ரீவியஸ் இயரில் டோட்டலாக ஒரு எவ்வளோ நாள் இருந்திருக்கணும்னா 365 டேஸ் ஆர் மோர். அப்போ ப்ரீவியஸ் இயரில் 60 நாள் அல்லது அதுக்கு மேலே இருந்திருக்கணும். ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற 4 வருஷத்தில் அவர் டோட்டலாக 365 டேஸ் ஆர் மோர் இருந்திருக்கணும். இந்த ரெண்டுமே இருக்கணும். ப்ரீவியஸ் இயரில் 60 நாளும் அல்லது அதுக்கு மேலேயும் இருக்கணும்.
ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற 4 ப்ரிசீடிங் ப்ரீவியஸ் இயரில் டோட்டலாக 365 டேஸ் ஆர் மோர், இந்த ரெண்டுமே இருக்கும். இப்போ கண்டிஷன் 1ல் வந்து 182 டேஸ் அவர் இந்தியாவில் இருந்துட்டாருன்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த செகண்ட் கண்டிஷனை பார்க்கக்கூடாது. உடனே அவரை நம்ம என்ன சொல்லிடலாம், ரெசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். இஃப் ஹி சாட்டிஸ்ஃபை த கண்டிஷன் நம்பர் 1 அண்டர் செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 1, that means he stayed in India in total 182 days or more in the relevant previous year, immediately. இப்போ ஒரு அசசி வந்து ரெசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிசைட் பண்ணியாச்சு. அப்படி டிசைட் பண்ணதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா, அவர் வந்து ஆர்டினரி ரெசிடெண்டா அல்லது பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்டான்னு பார்க்கணும். ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெசிடென்ட்டை நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். அதான் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட், ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிக்கிறோம். இதுக்கு நம்ம 2 செக்ஷனை நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஒன்று செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 6ல் கண்டிஷன் ஏ ஒன்று இருக்கு. இதில் என்னன்னா, நம்ம ப்ரீவியஸ் இயரை விட்டணும். இந்த ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற 10 இயர்ஸ் எடுத்துக்கணும். ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரை விட்டுட்டு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ரிசீடிங் 10 இயர்ஸ், அந்த 10 இயர்ஸில் அவர் வந்து அட்லீஸ்ட் 2 இயர்ஸ் ஆகுது ரெசிடெண்டாக இருந்திருக்கணும். ரெசிடென்ட் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் அவர் இருக்கணும். அதாவது ப்ரீவியஸ் இயரை விட்டுட்டு ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற 10 இயர்ஸ் எடுத்து அந்த 10 இயர்ஸில் அட்லீஸ்ட் 2 இயர்ஸ் ஆகுது அவருடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் என்னவா இருந்திருக்கணும், ரெசிடென்ட் அப்படின்னு இருந்திருக்கணும். He must be resident in India for at least 2 years out of the 10 years immediately preceding the relevant previous year. ஸோ வெரி கிளியராக அண்டர்ஸ்ட் பண்ணுங்க. ப்ரீவியஸ் இயரை விட்டுட்டு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற 10 இயர்ஸ் எடுங்க. அந்த 10 இயர்ஸில் அவர் வந்து 2 இயர்ஸ் இந்தியாவில் இருந்திருக்கணும்னு சொல்லக்கூடாது. அவருடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து என்னவா இருந்திருக்கணும், ரெசிடெண்டாக இருந்திருக்கணும். அட்லீஸ்ட் 2 இயர்ஸ், 3 இயர்ஸ் இருக்கலாம், 4 இயர்ஸ் இருக்கலாம், 5 இயர்ஸ் இருக்கலாம், 6 இயர்ஸ் இருக்கலாம். ஆனால் 1 இயர் இருக்கக்கூடாது. அட்லீஸ்ட் 2 இயர்ஸ் he must be a resident in India out of the 10 years immediately preceding the relevant previous year. இது கண்டிஷன் ஏ. அடுத்தது அண்டர் செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 6ல் கண்டிஷன் பி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ப்ரீவியஸ் இயரை விட்டணும். இப்போ நம்ம எந்த இயருக்கு கணக்கு போட்டுட்டு இருக்கோமோ அந்த ப்ரீவியஸ் இயரை விட்டுட்டு ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற 7 இயர்ஸ் எடுக்கணும். ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற 7 இயர்ஸ் எடுத்துக்கணும். அந்த 7 இயர்ஸில் 730 டேஸ் வந்து அவர் இந்தியாவில் இருந்திருக்கும். அப்போது ப்ரீவியஸ் இயரில் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற 7 இயர்ஸில் வந்து அவர் 730 டேஸ் ஆர் மோர் இருந்திருக்கும். இப்போ 2 கண்டிஷன் பாருங்க. கண்டிஷன் ஏ என்ன சொல்லுது, 10 இயர்ஸில் 2 இயர்ஸ் அவருடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து ரெசிடெண்டாக இருந்திருக்கணும். அடுத்தது 7 இயர்ஸில் 730 டேஸ் அவர் இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும். இந்த ரெண்டுமே அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாக்க கண்டிஷன் ஏ அண்ட் கண்டிஷன் பி இந்த ரெண்டையுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் அவரை வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம், ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட். இஃப் அண்ட் ரெசிடென்ட் satisfy both the conditions under section 6 subsection 6 A and B, then only he can be called as resident and ordinary resident. Suppose if an resident is failure to satisfy any one condition or both, failure to satisfy condition A or failure to satisfy condition B
or failure to satisfy both A and B. Now he can be called as resident but not ordinary resident. If he satisfied both the conditions, okay. Next, important note. இப்போ இந்த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை கால்குலேஷன் பண்ணும்போது இந்தியாவிலிருந்து அவர் கிளம்பி வெளியில் போகிற டிபேச்சர் டே இருக்கு இல்லையா, அதையும் நீங்கள் கவுண்டிங்கில் எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி வெளிநாட்டிலேருந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து இறங்குறாரு இல்லையா, அரைவல், இந்த டேயும் அவர் இந்தியாவில் இருந்ததாக கணக்கில் எடுத்துக்கணும். என்னைக்கு இந்தியாவை விட்டு வெளியில் கிளம்பி போகிறாரோ டே ஆஃப் டிபேச்சரும், என்னைக்கு இந்தியாவுக்குள்ளே வந்து இறங்குறாரோ டே ஆஃப் அரைவலையும் நம்ம என்னவா இருந்தால் எடுத்துக்கணும்னா இந்தியாவில் அவர் ஸ்டே பண்ணாதான் கவுண்டிங்கில் எடுத்துக்கணும். While calculating the number of days stayed in India, both the day of departure and day of arrival in India are to be counted as stay in India. Now we are going to discuss one of the problem for your understanding. Mr. A, an Australian cricket player, has been coming to India for 100 days every year since 2005 and 6. Determined his residential status for the assessment year 2019-20. Second, will your answer be differ if he has been coming to India for 110 days instead of 100 days for every year? This is a problem. Mr. A is a cricket player. He has been coming to India for 100 days every year since 2005 and 6. அதாவது 2005-2006 ஆண்டிலிருந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் அவர் 100 நாள் இந்தியாவுக்கு வருவார். Every year he came to India for 100 days, stayed in India 100 days. எப்போ இருந்து? From 2005-6 இருந்து. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த கண்டிஷனை வச்சு ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் கண்டுபிடிப்போம். முதல்ல ப்ரீவியஸ் இயரில் செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 1ல் கண்டிஷன் 1 என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஹீ மஸ்ட் பி இன் இந்தியா ஃபார் எ பீரியட் ஆர் பீரியட்ஸ் டு ஆல் 182 days ஆர் மோர். அவர் இந்தியாவில் 182 நாள் அல்லது அதுக்கு மேலே ப்ரீவியஸ் இயரில் இருந்திருக்கும். இதுதான் கண்டிஷன் நம்பர் 1. இப்போ அது இருந்திருக்காரா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 1ல் கண்டிஷன் 1 என்ன சொல்லுது? ஹி வாஸ் இன் இந்தியா ஃபார் எ பீரியட் ஆர் பீரியட்ஸ் ஆஃப் 182 days ஆர் மோர் டூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர். இவர் ஒரு வருஷத்துக்கு 100 நாள் மட்டும்தான் இந்தியாவில் இருப்பார். ஒவ்வொரு வருஷமும் 100 days மட்டும் அவர் இந்தியாவில் இருப்பார். அப்போ 182 days அவர் இந்தியாவில் இல்லை, 100 நாள் மட்டும் இருந்துட்டு கிளம்பிடுவார். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 182 days கண்டிப்பாக இல்லை, 100 days தான் இருக்காரு, உடனே கிளம்பி போயிடுறாரு. அதனால் செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 1ல் கண்டிஷன் 1 அவர் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை. He does not satisfy his condition because he was only 100 days in India every year. சரி, ஓகே. இப்போ கண்டிஷன் 1 வந்து ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு, அவர் டஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை. அப்போ கண்டிஷன் 2 பார்க்க போகிறோம். ஆஸ் பர் தி செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 6ல் உள்ள கண்டிஷன் நம்பர் 2. கண்டிஷன் நம்பர் 2ல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஹி வாஸ் இன் இந்தியா ஃபார் எ பீரியட் ஆர் பீரியட்ஸ் ஆஃப் 60 days ஆர் மோர் டூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர். For a period of 365 days or more in 4 years immediately preceding the relevant previous year. இப்போ ப்ரீவியஸ் இயரில் 60 days இருக்கும், இருந்திருக்காரு. ஏன்னா 100 days வந்து அவர் இந்தியாவில் இருப்பார் ஒவ்வொரு வருஷமும். அப்போ ப்ரீவியஸ் இயரில் 100 நாள் அவர் இந்தியாவில் இருந்திருப்பார். நம்மளுக்கு வந்து 60 days ஆர் மோர் இருந்தால் போதும், 60 days இருந்தால் போதும். அப்போ 60 days அவர் இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு. அப்போ இந்த கண்டிஷன் ஓகே. அடுத்தது அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற 4 years எடுக்கும். அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற 4 years, அந்த 4 yearsல 365 days அவர் இந்தியாவில் இருந்திருக்காரான்னு பார்க்கணும். ஒரு வருஷத்துக்கு 100 நாள் 100 daysல இருக்கார்.
அப்போ 4 இயர்ஸ்க்கும் அவர் எவ்வளோ நாள் இருந்திருப்பார்? 400 டேஸ் இந்தியாவில் இருந்திருப்பார். அப்போ 60 டேஸும் இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு ப்ரீவியஸ் இயரில். அதுக்கு முன்னாடி 4 இமிடியட்லி ப்ரிசீடிங் இயர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த 4 இயர்ஸ்லேயும் 100 100 100 100 அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4 இயர்ஸில் 400 டேஸ் அவர் இந்தியாவில் இருந்திருப்பார். அப்போ இந்த 2 கண்டிஷன் அவர் வந்து ஓகே பண்ணிட்டார், ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார். அதனால் செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 1ல் கண்டிஷன் நம்பர் 2 வந்து அவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காரு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் 6 சப்செக்ஷன் 1 வந்து 182 டேஸ் இந்தியாவில் இல்லை. அப்போ இந்த கண்டிஷன் அவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை. ஆனால் செகண்ட் கண்டிஷனை வந்து அவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டார். அதனால் அவர் வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ரெசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அப்போ மிஸ்டர் ஏ சாட்டிஸ்ஃபை த செகண்ட் கண்டிஷன் ஆஃப் கேட்டகரி ஏ பிகாஸ் he was in India for more than 60 days during the relevant previous year and 400 days during the 4 years preceding the relevant previous year. Therefore, he is a resident. இப்போ நம்ம ரெசிடென்ட் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. அதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்டா, ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்டா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஒன்ஸ் he decided he is a resident, next of all we have to determine whether he is a ordinary resident or but not ordinary resident. That is second step. Further, இப்போ அதுக்கு 2 கண்டிஷன் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. ப்ரீவியஸ் இயரை விட்டுட்டு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற 10 ப்ரிசீடிங் ப்ரீவியஸ் இயரில் 2 இயர்ஸ் அட்லீஸ்ட் 2 இயர்ஸ் அவர் வந்து ரெசிடெண்டாக இருந்திருக்கும். அல்லது கண்டிஷன் பி என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ப்ரீவியஸ் இயரை விட்டுட்டு அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ரிசீடிங் 7 இயர்ஸில் 730 டேஸ் அவர் இந்தியாவில் இருந்திருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் 10 இயர்ஸில் 2 இயர்ஸ் இருந்தாரா அதை செக் பண்ணணும். அப்புறம் 7 இயர்ஸில் 730 டேஸ் இந்தியாவில் பார்க்கணும். இதில் செகண்ட் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். ஒரு வருஷத்துக்கு 100 நாள் மட்டும்தான் அவர் இந்தியாவில் இருக்கார். அப்போ 7 வருஷம் 7 இயர்ஸ்க்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு 100 நாள்னா 7 வருஷத்துக்கும் அவர் வந்து 700 நாள் 700 டேஸ் மட்டும்தான் இந்தியாவில் இருந்திருப்பார். ஆனால் நம்ம கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரூல்ஸில்? 7 இயர்ஸில் 730 டேஸ் இந்தியாவில் இருக்கணும். ஆனால் அவர் 700 டேஸ் தான் இந்தியாவில் இருந்திருக்கார். 30 டேஸ் குறையுது. அப்போ செகண்ட் கண்டிஷன் பி வந்து அவர் ஃபெயிலர் ஆகிட்டார். 2 கண்டிஷனுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும். கண்டிஷன் ஏ 10 இயர்ஸில் 2 இயர்ஸ் ரெசிடெண்டாக இருக்கணும். கண்டிஷன் பி 7 இயர்ஸில் 730 டேஸ் அவர் இந்தியாவில் இருந்திருக்கணும். 2 கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருந்தால் தான் அவரை வந்து நம்ம ரெசிடெண்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் சொல்ல முடியும். இப்போ இந்த செகண்ட் கண்டிஷன் 7 இயர்ஸில் 730 டேஸ் இல்லை, 7 இயர்ஸில் 700 டேஸ் தான் அவர் இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு. அப்போ கண்டிஷன் பி அவர் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டார். அதனால் நம்ம அவரை என்ன சொல்கிறோம்னா ரெசிடெண்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரெசிடெண்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கும். அவருடைய ரெசிடெண்ட் இப்போ என்ன இந்த இதை பொறுத்த வரைக்கும் ரெசிடெண்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட் இன் இந்தியா. இதே இப்போ அவங்க இன்னொரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு 100 நாள் இல்லாமல் 110 நாள் அவர் இந்தியாவில் இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னால், 100 நாள் இல்லாமல் அவர் 110 நாள் இந்தியாவில் இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னால் 7 இயர்ஸ்லேயும் 770 டேஸ் இந்தியாவில் இருந்திருப்பார். 7 இயர்ஸில் 770 டேஸ் அவர் இந்தியாவில் இருந்திருப்பார். நம்மளுக்கு என்ன ரூல்ஸில் சொல்லியிருக்காங்க? 7 இயர்ஸில் 730 டேஸ் இந்தியாவில் இருந்தாலே போதும். அப்போ 7 இயர்ஸில் 730 டேஸ் இருக்கணும். அவர் 770 டேஸ் இருந்திருக்காரு. அதனால் அவர் செகண்ட் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு. இப்போ இந்த ஆப்ஷனை வச்சு பார்க்குறப்ப 100 டேஸ்க்கு பதிலாக 110 டேஸ் அவர் இந்தியாவில் இருந்தார்னா அப்போ அவருடைய ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ரெசிடெண்ட் அண்டு ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவருடைய ரெசிடெண்ட் வந்து ரெசிடெண்ட் அண்டு ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்
ஏங்கிறது புரியுதுங்களா? 2 கண்டிஷன் அவர் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறார். 10 இயர்ஸில் 2 இயர்ஸை வந்து ரெசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்காரு. 7 இயர்ஸில் 730 டேஸ்க்கு இந்தியாவில் இருந்திருக்கார். அப்போ போத் த கண்டிஷன் அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஹீஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் இஸ் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட். நம்ம அடுத்த ஒரு சம் பார்க்க போகிறோம். மிஸ்டர் நித்திலன், an Indian citizen, leaves India for the first time on 31st May 2014 and comes back on 15th May 2017. He again leaves India on 10th June 2018 and comes back on 14th January 2019. He is living in India since then. Determine his residential status for the previous year 2018 and 19. Dear student, இப்போ உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் அப்படிங்கிறது வந்து 2018 and 19. இந்த ப்ரீவியஸ் இயருக்கு தான் இப்போ நம்ம சம் போட போகிறது. மிஸ்டர் நித்திலன் அண்ட் இந்தியன் சிட்டிசன். இப்போ இந்தியன் சிட்டிசன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியாவில் பிறந்து இந்தியாவிலே வளர்ந்து இந்தியாவில் வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு. லீவ்ஸ் இந்தியா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா? இப்போ தான் முதலாக இந்தியா விட்டு வெளியில் அவர் போகிறார். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியா விட்டு அவர் வெளியில் போகிறார். அப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும், இதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து இந்தியாவிலேயே தான் இருந்திருக்கார். அப்போ அவர் வந்து ரெசிடெண்ட், ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்டாக தான் இவ்வளோ நாளாக வாழ்ந்திருக்காருன்னு அர்த்தம். இது வரைக்கும் அவர் இந்தியா விட்டு வெளியில் போகல. ஃபஸ்ட்டு டைம் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டில் நீங்கள் இவ்வளோ விஷயத்தையும் புரிஞ்சுக்கணும். இது வரைக்கும் அவர் ரெசிடெண்ட், ஆல் இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரெசிடெண்ட்டாக தான் இருந்திருப்பார். முதலாக இப்போ தான் அவர் வந்து இந்தியா விட்டு வெளியில் போகிறார். ஸோ லீவ்ஸ் இந்தியா ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஆன் 31st May 2014. 2014 மே மாதம் 31 இந்தியா விட்டு வெளியில் போயிட்டார். அண்ட் கம் பேக் ஆன் 15th May 2017. இப்போ திரும்ப எப்போ இந்தியாவுக்குள்ளே வராரு? 2017 May 15 தான் வராரு. அப்போது 2014 மேவில் இந்தியா விட்டு வெளியில் போயிட்டார். 2015, 2016, 2017 மே வரைக்கும் ஃபாரின்லேயே இருக்கார். அப்போ அந்த ஒரு 2 or 3 இயர்ஸ் வந்து அவர் இந்தியாவில் கிடையாது. 2015, 16, 17 மே வரைக்கும் அவர் இந்தியாவில் இல்லை. ஹி அகெயின் லீவ்ஸ் இந்தியா. திரும்ப அவர் என்ன செய்கிறாரு? இந்தியா விட்டு வெளியில் போகிறார். ஆன் 10th June 2018. மே 17 உள்ளே வந்தார் இந்தியாவுக்குள்ளே. அதிலிருந்து ஜூன் 18 வரைக்கும் இந்தியாவிலேயே இருக்கார். தென் ஜூன் 10th 2018 எகெயின் இந்தியா விட்டு அவர் வெளியில் போயிடுறார். லீவ்ஸ் இந்தியா on 10th June 2018 and come back on 14th January 2019. இப்போ இந்த அசஸ்மெண்ட் இயர், இந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் January 14th இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துட்டார். ஹி லிவ்ஸ் இந்தியா சின்ஸ் தட். அதிலிருந்து அவர் இந்தியாவுக்குள்ளேயே தான் இருக்கார், வெளியில் போகலை அப்படின்னு அர்த்தம். பட் டிட்டர்மைன் ஹிஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் 2018-19. இப்போ வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் எது? 2018-19 அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் இயர். அதாவது 2018 ஏப்ரலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம், 2019 மார்ச்சில் முடிக்கும். இந்த ப்ரீவியஸ் இயர் தான் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர். இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும், எத்தனை நாள் ப்ரீவியஸ் இயரில் இன் இந்தியாவில் இருந்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யூ ஹாவ் டு see how many days he was in India in the relevant previous year. இப்போ பார்க்குறப்ப நம்ம வந்து ஜூன் 18th he lives India அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? ஆன் ஜூன் 18th he lives India. இந்தியா விட்டு வெளியில் போகிறார் 2018. ஏன்னா 2018-19 தான் உங்களோட ப்ரீவியஸ் இயர். இப்போ இந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் எத்தனை நாள் இந்தியாவில் இருந்திருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூனில் தான் அவர் வெளியில் போகிறார். அப்போ ஏப்ரல் இந்தியாவில் இருந்திருப்பார், மே இந்தியாவில் இருந்திருப்பார், ஜூன் 10 வெளியில் போயிருக்காருன்னா அந்த வெளில போன டேட்டும் நம்ம என்ன செய்யணும் சேர்த்துக்கணும். ஜூன் 10 நாள். அப்போ ஏப்ரலில் ஒரு 30 நாள், மேவில் ஒரு 31 நாள், ஜூனில் ஒரு 10 நாள், ஆக மொத்தம் 71 days அவர் ஃபஸ்ட்டு இந்தியாவில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஜூன் 10 இந்தியா விட்டு வெளியில் போகிறார். போயிட்டு
எகெயின் அவர் என்ன செய்கிறாரு, ஹி ரிட்டர்ன் டு இந்தியா ஆன் 14th January 2019. 2019 14th January இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துடுறாரு. அப்போ ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச் இந்த 3 மாதம் இந்த பீரியடில் இந்தியாவில் தான் இருந்திருப்பார். ஜனவரியில் வந்து 14 days மட்டும் கிடையாது. அப்போ மீதி நாள் ஜனவரியில் இருப்பார், பிப்ரவரி ஃபுல்லாக இந்தியாவில் இருப்பார், மார்ச் ஃபுல்லாக இந்தியாவில் இருந்திருப்பார். அப்போ அதில் எத்தனை நாள் இருந்திருக்காரு, ஜனவரியில் ஒரு 18 days, அதாவது 14ம் நம்ம அக்கௌண்ட்டில் எடுத்துக்கணும். அரைவல் டேட்டையும் நம்ம வந்து இந்தியாவில் இருந்ததாக இருந்திருக்கணும். மொத்தம் 13 நாள் மட்டும்தான் அவர் இந்தியாவில் இல்லை. 31 நாளில் 13 நாள் இல்லைன்னா மீதி 18 நாள் அவர் ஜனவரியில் இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு. பிப்ரவரியில் ஒரு 28 நாள், மார்ச்சில் ஒரு 31 நாள். அப்போ ஒரு 77 days அவர் வந்து இந்தியாவில் இருந்திருக்கார். அப்போ முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரல், மே, ஜூனில் ஒரு 71 days, தென் ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச் இதில் ஒரு 77 days. ஆக மொத்தம் இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் 148 days மட்டும்தான் அவர் இந்தியாவில் இருந்திருக்கார். 148 days மட்டும்தான் அவர் இந்தியாவில் இருந்திருக்கார். ஹி வாஸ் இன் இந்தியா only 148 days in the relevant previous year. So what is the condition number 1 under section 6 subsection 1? He must be in India for a period or periods of 182 days in the relevant previous year. Next, இப்போ இந்த கண்டிஷன் அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை. 182 days அவர் வந்து இந்தியாவில் இருந்திருக்கணும். ஆனால் 148 days அவர் இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு. அப்போது கண்டிஷன் அண்டர் செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 1ல் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அவர் டஸ் நாட் ஃபுல்ஃபில், இஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபை த ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன். தென் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலை அப்படின்னா செகண்ட் கண்டிஷனுக்கு போகணும். செகண்ட் கண்டிஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ப்ரீவியஸ் இயரில் 60 days இந்தியாவில் இருக்கணும். 60 days ஆர் மோர் இருந்திருக்கார். 148 days அவர் இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு. அப்போ 60 days ஆர் மோர் இந்தியாவில் இருந்திருக்கணும். ஓகே, அது இருக்கு. அடுத்தது அதுக்கு முன்னாடி ப்ரிசீடிங் 4 இயர்ஸில் 365 days வந்து அவர் இந்தியாவில் இருந்திருக்கணும். அப்போ ப்ரீவியஸ் இயரில் எத்தனை நாள் இந்தியாவில் இருந்தார் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். 2017-18 இந்த இயரில் வந்து 15th May 2017 31st March 2018 வரைக்கும் அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்கார். அப்போ 322 days இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு. அப்புறம் 2016-17 அவர் இந்தியாவில் இல்லை. அதே மாதிரி 15 and 16 இந்தியாவில் இல்லை. அவர் 14 and 15 2014 and 15 ஏப்ரல், மே இந்த 2 நாள் அவர் இந்தியாவில் இருந்திருக்கார். ஏப்ரலில், மேவில். தென் மொத்தம் 61 days வந்து அவர் இந்தியாவில் இருந்திருக்கார். ஏப்ரல் டு 31st March வரைக்கும் 61 days இருந்திருக்கார். ஆக மொத்தம் 383 days அவர் வந்து இந்தியாவில் இருந்திருக்கார். 383 days இந்தியாவில் இருந்திருக்கார். கண்டிஷன் 1 என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ப்ரீவியஸ் இயரில் 60 days ஆர் மோர் இருக்கணும், இருந்திருக்காரு. அடுத்தது ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸருக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ரிசீடிங் 4 ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் இன் டோட்டல் 365 days இருந்திருக்கணும். அப்போ 383 days இருந்திருக்கார். அப்போ செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 1ல் ரெண்டாவது கண்டிஷன் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் 60 days, ப்ரிசீடிங் 4 ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் டோட்டலாக 365 days இந்தியாவில் இருக்கணுங்கிற கண்டிஷன் அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கார். அதனால் இந்த செகண்ட் கண்டிஷன் அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஹீ இஸ் ரெசிடென்ட். அவர் வந்து ஹீ இஸ் ரெசிடென்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன செய்யறோம்னா டிசைட் பண்ணுறோம். இப்போ ரெண்டாவது கண்டிஷனை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அவர் வந்து ரெசிடென்ட் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. ரெசிடென்ட் அப்படின்னு முடிவு பண்ணதுக்கு அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யணும், அவர் வந்து ஆர்டினரி ரெசிடெண்டா அல்லது பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்டா அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். ரெசிடென்ட்டுக்கு அடுத்தது அவர் ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்டா என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கணும். இப்போ 2014-15 அதுக்கு முன்னாடி, before 2014-15 he was in India in all the days of all the years because he leaves India for the first time on 31st May 2014. 2014 May 31st இன்னைக்கு தான் அவர் வந்து என்ன செஞ்சிருக்காரு, ஃபர்ஸ்ட் இந்தியா விட்டு வெளில போயிருக்கார். அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஆல் த இயர்ஸ்
ஆல் த டேஸ் ஹி வாஸ் இன் இந்தியா. அப்போது அதுக்கு முன்னாடி எல்லா இயர்லேயும் அவர் இந்தியாவிலே தான் இருந்திருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக 182 days எவ்வொரு இயர் இந்தியாவில் இருந்திருப்பார். அப்போ ஒவ்வொரு வருஷமாக ஒரு ரெசிடெண்ட்டாக தான் இருந்திருப்பார். பிகாஸ் 182 days இருந்தாலே அவர் என்னது ரெசிடெண்ட். ஆல் இயர்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கிறதுனால அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எல்லா இயருமே அவர் வந்து ரெசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்கார். ஓகே, இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், 2 கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா. அந்த ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற 10 yearsல அவர் 2 years கண்டிப்பாக ரெசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறத கண்டிஷன் அண்டர் செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 6ல் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற 10 yearsல அட்லீஸ்ட் 2 years he was ரெசிடெண்ட்டாக இருந்திருக்கும். இப்போ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு கண்டிப்பாக அவர் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் தான் 2014 தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு, வெளியில் போயிருக்காரு. அப்போ 13, 12, 11, 2010 இந்த இயர் ஃபுல்லாகவே அவர் என்னவா இருந்திருப்பார்னா ரெசிடெண்ட் இருந்திருப்பார். அதனால் இந்த கண்டிஷனை அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு. செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 6ல் ஏங்கிற கண்டிஷன் preceding the 10 previous year he must be at least 2 years he must be resident. ஓகே, இந்த கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு. அடுத்தது ரெண்டாவது ஒரு கண்டிஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற 7 ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற 7 years இருக்கணும். அந்த 7 yearsல டோட்டலாக அவர் வந்து 730 days ஆர் மோர் இந்தியாவில் இருந்திருக்கும். ஹி வாஸ் இன் இந்தியா 730 days in the 7 previous year preceding the previous year. ப்ரீவியஸருக்கு முன்னாடி இருக்கிற 7 yearsல ஒரு 730 days இந்தியாவில் இருந்திருக்கார். 730 daysங்கிறது 7 yearsல ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 or 3 years பார்த்தீங்கன்னாலே ஃபுல் டேஸ் அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்தார். அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 years பார்த்தீங்கன்னா அந்த 3 yearsல ஃபுல் டேஸ் அவர் இந்தியாவில் இருக்கிறப்ப கண்டிப்பாக இந்த 730 days வந்து கால்குலேஷனில் வந்தோம். அதனால் நம்ம என்ன கால்குலேஷன் போட்டு பார்த்துருக்கோம், இப்போ செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 6ல் ஏங்கிற கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு, பிங்கிற கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்காரு. இந்த மாதிரி 2 கண்டிஷனை அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருந்தால் மட்டுமே அவரை வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும், ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட்னு சொல்லணும். சப்போஸ் இந்த செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 6ல் ஏவை மட்டும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிவிட்டு பிஏ ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை, அல்லது பிஏ மட்டும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிவிட்டு ஏவை ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை, அல்லது ரெண்டுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் அவர் வந்து ரெசிடெண்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட். இங்கே 2 கண்டிஷனுமே செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 6ல் இருக்கிற ஏபி 2 கண்டிஷனை அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கிறதுனால அவரை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த 2 சம்மில் இருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன செய்யணும், ப்ரீவியஸ் இயரில் 182 days இந்தியாவில் இருந்திருக்காரா அப்படின்னு பார்க்கணும். இருந்திருந்தாருன்னா உடனே நீங்கள் செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 6ல் இருக்கிற அடுத்த கண்டிஷனுக்கு போயிடுங்க. 10 yearsல 2 years ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கணும், 7 yearsல 730 days இந்தியாவில் இருந்திருக்கணும். இந்த 2 கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார்னா அவர் வந்து ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட். சப்போஸ் அந்த செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 1ல் இருக்கிற பி கண்டிஷன் ப்ரீவியஸ் இயரில் 60 days, ப்ரீவியஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ரிசீடிங் 4 yearsல டோட்டலாக 365 days இந்தியாவில் இருந்துட்டு அவர் ரெசிடெண்ட். அடுத்தது செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 6ல் ஏபி இந்த 2 கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் ஒரு ஆர்டினரி ரெசிடெண்ட். இப்போ ஃபஸ்ட்டில் செக்ஷன் 6 சப்செக்ஷன் 1ல் இருக்கிற ஏபி 2 கண்டிஷனாக ஃபுல்ஃபில் பண்ணலன்னா அவர் வந்து நான் ரெசிடெண்ட். ஸோ இந்த மாடலை வச்சுக்கிட்டு இந்த சிடியை வந்து திரும்ப போட்டு பாருங்கள். எகெயின் இதை நல்லா காதில் வாங்கிக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏற்கனவே நிறைய கணக்கு போட்டிருக்கோம். அந்த கணக்கெல்லாம் ஒரு வாட்டி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். அதில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் வந்துச்சுன்னா உடனே நீங்கள் வந்து எனக்கு ஃபோன் பண்ணி உங்கள் டவுட்டை கிளியர் பண்ணுவீங்க. All the best. Wish you all the success.